Okay, we can start. So, in this hour, we will study shaft subjected to fluctuating loading. Shaft subjected to fluctuating loading. So, generally, in shaft problems, what procedure we have adopted is we will find out the bending moment acting on the shaft, and from bending moment diagram we will determine the maximum value of the bending moment acting on shaft, and similarly the torque acting on shaft. So based on these two values we will find out the equivalent value, that is, if it is in case of twisting, torque equivalent will be square root of t square plus m square, and if it is m equivalent, then it will be half into m plus square root of t square plus m square. This is the procedure we have followed till now. But here there is a slight variation in loading condition. What is the variation? The loading condition or the load acting is fluctuating in nature. Okay. Fluctuating load ആണ് act ചെയ്യുന്നത്. So in that case, what will be the equation? So in order to compensate this fluctuating, we have two constants, that is Km and Kb. And this Km is known as combined shock and fatigue factor for bending. And there is one more constant, that is Kt. It is known as combined shock and fatigue factor for torsion or twisting. Okay, we have to incorporate these two values in the equation of equivalent bending as well as equivalent torque in case of fluctuating loading condition problems. So if we incorporate or if we add the effect of these two factors in combined in fluctuating loading condition, the equation will become like this, that is torque equivalent will be square root of Km into m whole square plus Kt into t whole square. In previous case it was only square root of m square plus t square, but when we consider fluctuating, in addition to m and t, the factors also should be considered, or the effect of factors also should be taken into account. So the equation will become Km into m whole square plus Kt into t whole square. Similarly, m equivalent will be half into Km into m plus square root of Km into m whole square plus Kt into t whole square. This will be the change in equation for fluctuating loading in case of shaft. Clear? അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള കേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇക്വലന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലേ?
ഇക്വലന്റ് ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ. ഇക്വലന്റ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയല്ലേ എടുത്തിരുന്നേ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്തും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നത് ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡാണ്. ഒന്നിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ മാറ്റം വരും. അതായത് ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിനെ കൂടി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ കൂടി ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ വരും. സോ ആ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇക്വലന്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ എം ഇൻറ്റു എം ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടി ഇൻറ്റു ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതായത് എത്രയാണോ ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫെറ്റിക് ഫാക്ടർ മൊമെന്റിന്റെ കേസിൽ അതിനെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുക. സിമിലർലി വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫെറ്റിക് ഫാക്ടർ ഫോർ ട്വിസ്റ്റിംഗ്, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ടോർക്ക് ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ എം ഇൻറ്റു എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടി ഇൻറ്റു ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ. Similarly, it will come in case of when we finding out maximum bending or equivalent bending moment. Okay, in that case also half into നേരത്തെ വന്നിരുന്ന എന്തായിരുന്നു, നേരത്തെ വന്നിരുന്ന എം പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ആണ്. ഇവിടെ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ കൂടി വന്നു, കെ എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ എം ഇൻറ്റു എം ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടി ഇൻറ്റു ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത്ര മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കെ എം കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് കമ്പൈൻ ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫെറ്റിക് ഫാക്ടർ ഫോർ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 and 1.5 അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടർ തന്നെ എടുക്കുക. അല്ല എങ്കിൽ PSG ഡാറ്റാ ബുക്കിന്റെ പേജ് നമ്പർ 7.21 എടുക്കുക. PSG ഡാറ്റാ ബുക്ക് പേജ് 7.21 എടുത്തോ? ഡാറ്റാ ബുക്ക് ഇല്ലേ ആരുടെയും കയ്യിൽ? പേജ് 7.21 എടുത്താ അതിലൊരു ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ കാണാം, ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിംഗ്, കെ ബി, കെ ടി. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ, കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത കെ എം ആണ്, കെ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കേസ് കാണാം, റിവോൾവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്, സ്റ്റേഷനറി ഷാഫ്റ്റ്. നമ്മൾ റിവോൾവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് ലോഡിംഗ് ടൈപ്പ്? 3 ലോഡിംഗ് ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഗ്രാജുവൽ ലോഡിംഗ്, മൈനർ ഷോക്ക് ലോഡ്, ഹെവി ഷോക്ക് ലോഡ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അത് ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? എന്നാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. Design a shaft to transmit power from an electric motor to a lathe headstock through a pulley by means of a belt drive.
by means of a belt drive. The pulley weights 200 Newton and is located at 300 millimeter from center of the bearing. എഴുതിയോ? ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോന്ന്? ആരും ഇല്ലേ? സർ. The diameter of the pulley is 200 millimeter and the maximum power transmitted is 1 kilowatt at 120 rpm. The angle of lap of the belt is 180 degree and coefficient of friction between belt and pulley is 0.3. The shock and fatigue factors for bending and twisting are 1.5 and 2 respectively. The allowable shear stress in the shaft may be taken as 35 megapascal. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പുള്ളിയുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് സിമിലർ ആണ്. ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും സെയിം തന്നെ. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. നേരത്തെ ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ടെൻഷൻ മാത്രമേ തന്നിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ലോഡ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെയിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ആ വെയിറ്റ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഇതിനകത്ത് എത്ര ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം? പറയടോ.
ആരും ഒന്നും പറയൂലേ? സർ 2 2 വരക്കണ്ട. ഇവിടെ എത്ര പുള്ളി ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക്. ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടൊന്നും പവർ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരെണ്ണല്ലേ വേണ്ടതുള്ളൂ. ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ സർ. റിസൾട്ടന്റ് വരുന്ന ഏത് കേസിലാ? 2 ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ബെൻഡിങ് പോകുന്ന കേസിലാണ് അല്ലേ? ഒരു ഷാഫ്റ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ താഴോട്ടേക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും പോകുന്ന കേസിലാണ് റിസൾട്ടന്റ് വരിക. കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുതേ അവസാനം എല്ലാം കൂടി. ഇത് ഏതാണ് കേസ് എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതി ചെയ്താലൊന്നും മാർക്ക് കിട്ടൂല. ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് താഴെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നെറ്റ് ടെൻഷനും വെയിറ്റും വരുന്നത്. പക്ഷേ നേരത്തെ ചെയ്ത പുള്ളിയുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് 2 പുള്ളിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു പുള്ളി താഴെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒരു പുള്ളിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയും ബെൻഡാകും, ഈ ഡയറക്ഷനിലും ബെൻഡാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രവും വെർട്ടിക്കൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രവും എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് എത്രയുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസൾട്ടന്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എടുത്തത്. ഇവിടെ ആ കേസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം 2 പുള്ളിയില്ല. രണ്ട് പുള്ളി എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, 2 ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ബെൻഡിങ് വരുന്നില്ല. ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അവിടെ ബെൻഡിങ് വരുന്നുള്ളൂ. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ആ സർ. പിന്നെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു കെ ബിയും കെ എമ്മും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല, കെ ബി അല്ല, കെ ടി ആൻഡ് കെ എം. ബെൻഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ 1.5ഉം ട്വിസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കേസിൽ 2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വലന്റ് എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് അതുകൂടി വരണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡിസൈൻ എ ഷാഫ്റ്റ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രം എൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ടു എ ലെയ്ത്ത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ത്രൂ എ പുള്ളി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ, പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് പുള്ളി. പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാ? 200 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ആൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് 300 millimeter ഫ്രം സെന്റർ ഓഫ് ദ ബെയറിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ബെയറിംഗിന്റെ സെന്റർ എന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്, എത്ര? 200 millimeter. ഇവിടെയാണ് പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ്. അല്ല, 300 millimeter ഫ്രം സെന്റർ ഓഫ് ദ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പുള്ളിയുടെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പുള്ളി ഈസ് 200 millimeter. മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ഓക്കെ, പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പവർ മാക്സിമം 1 kilowatt ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 watt ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറ്റ് 120 RPM. ആംഗിൾ ഓഫ് ലാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് 180 ഡിഗ്രി. ഡിഗ്രിയിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 180 × π/180 വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പൈ റേഡിയൻ. ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.3. പിന്നെന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? 2 ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫെറ്റിക് ഫാക്ടർ. അതായത് കെ എമ്മും കെ ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫെറ്റിക് ഫാക്ടർ ഫോർ ബെൻഡിങ് ആണ് കെ എം, അത് 1.5 ആണ്. ആൻഡ് ഫോർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ അലൗ, ഓക്കെ, ടോ മാക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് 35 MPa.
ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ടോർക്ക് വേണം, ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വേണം. ടോർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഓർമ്മയില്ല ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്ത് തുടങ്ങണ്ടെന്ന്. എടോ പറയടോ, സ്റ്റെപ്പ് പറയടോ. പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ആദ്യം പവർ പോവാ. പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. പവർ ഈസ് 2πnt/60 ആണ്. എത്രയാ? 1000 വാട്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2π. n എത്രയാ? n 120 ആണ്. ഇൻറ്റു t/60. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ടോർക്ക് എത്ര വരും? ഇൻറ്റു 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π ഇൻറ്റു 120. അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 79.6 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ 79.6 ഇൻറ്റു 10⁻³ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ടോർക്ക് കിട്ടി. പിന്നെന്ത് ചെയ്യാം? മൊമെന്റ് എന്ത് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നേ? എന്ത് കാരണം മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നേ ഇവിടെ? അവിടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറ. നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടല്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക്? സെയിം ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു 2-3 പ്രോബ്ലം. ടെൻഷൻ. ഷാഫ്റ്റ്, അതായത് പുള്ളിയുടെ ടെൻഷൻ കാരണമാണ്. പക്ഷെ ടെൻഷൻ കാരണം മാത്രമല്ല, കാരണം ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് കൂടി തന്നിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് തന്നിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് T1 + T2 ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തേക്കുന്നേ. ഇവിടെ T1 + T2 പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ പുള്ളി ഇൻറ്റു 300 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കണം. എങ്കിലേ മൊമെന്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ? കാരണം വെയിറ്റും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴോട്ടേക്കല്ലേ ഈ പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ 2 ടെൻഷനും T1 ഉം T2 ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നെറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് പ്ലസ് T1 + T2 ആയിരിക്കും അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ? അല്ലടോ. അപ്പോ വെയിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി T1 ഉം T2 ഉം കിട്ടണം. അപ്പൊ T1 ഉം T2 എങ്ങനെ കിട്ടും? ഒരു ടെൻഷനും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും T1 ഉം T2 ഉം? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ? മുമ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലം മറിച്ചു നോക്ക്. അപ്പോ നമുക്ക് ടോർക്കല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ടെൻഷനാ വേണ്ടേ. T1 ഉം T2 ഉം ടെൻഷനാണ്. ടോർക്ക് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. 2πnt/60 എടുത്തിട്ട് ടോർക്ക് കിട്ടി. അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ, ടെൻഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും? T1/T2 is equal to e⁻²θ. പക്ഷെ T1 ഉം T2 രണ്ടും അറിയത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്നറിഞ്ഞാലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. T1/T2 = e⁻μθ. ഓക്കെ, അത് വെക്കണം. അത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ അറിയണ്ടേ? മ്യൂ അറിയാം, തീറ്റയും അറിയാം. പക്ഷെ T1 ഉം T2 അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അകത്ത് ഏത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേ. 2 അൺനോൺ ഉണ്ട്. ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് T1/T2 = e⁻μθ വെക്കാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 അൺനോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി വേണം. ആ 2 പുള്ളിയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അകത്ത് നോക്ക്. T3 ഉം T4 ഉം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാ എടുത്തേ? T3/T4 = e⁻μθ എടുത്തു. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാ എടുത്തേ നോക്ക്. T1 - T2 into R. അത് തന്നെ. അതായത് ടോർക്കിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. 2 ടെൻഷന്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പുള്ളി ആയിരിക്കും ടോർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? T1 - T2 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പുള്ളി. ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റേഡിയസ് 100 ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ടോർക്ക് നമ്മൾ പവർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി 79.6 ഇൻറ്റു 10⁻³
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് T1 മൈനസ് T2 ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അല്ലേ. T1 മൈനസ് T2 വിൽ ബി 79.6 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് T1 മൈനസ് T2 വിൽ ബി 796 എന്ന് വരും. അതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ. T1 മൈനസ് T2 ഈസ് 796. പിന്നെ T1 ബൈ T2 നേരത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ e റൈസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് T1 ബൈ T2 ഈസ് e റൈസ് ടു മ്യൂ 0.24 ആണ്. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പൈ റേഡിയൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T2 ഇൻറ്റു e റൈസ് ടു 0.24 ഇൻറ്റു പൈ, ഓർ T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു e റൈസ് ടു, അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.57 T2 എന്ന് വരും. T1 ഈക്വൽ ടു 2.57 ഇൻറ്റു T2 ഒരു ഇക്വേഷൻ. T1 മൈനസ് T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 796. ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് T1ഉം T2ഉം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്തോടെ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവാനൊന്നും ഇല്ല, നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പാണ്. നിങ്ങൾ മറിച്ച് നോക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ T1 1303 ന്യൂട്ടണും കിട്ടും, T2 507 ന്യൂട്ടണും കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ തരും, എന്നിട്ട് അടുത്ത ടെൻഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനേ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ആയിരിക്കണം, അതായത് ടൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടെൻഷൻ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരണം, അല്ലെ തെറ്റിപ്പോവും. ഓക്കെ, T1ഉം T2ഉം കിട്ടി. T1ഉം T2ഉം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊമെന്റിലേക്ക് പോവാം. മാക്സിമം മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് T1 പ്ലസ് T2 എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പ്ലസ് പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് ഇൻറ്റു എക്സെൻട്രിസിറ്റി. എക്സെൻട്രിസിറ്റി 300 ആണ്. 300 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. 300 അല്ലേ? 300 ആണ്. 300 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ബെയറിംഗ് നിന്ന് പുള്ളിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എം മാക്സ് വിൽ ബി T1ഉം T2 എത്രയായിരുന്നു? 1303 പ്ലസ് 1303 പ്ലസ് 507 പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ പുള്ളി. വെയിറ്റ് എത്രയാ? വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ പുള്ളി 200 ഇൻറ്റു 300 ചെയ്യുക. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മൊമെന്റ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 603 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3 ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പറയപ്പാ. ഇക്വലന്റിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ഫാക്ടർ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഇക്വലന്റ് വിൽ ബി Km ഇൻറ്റു എം ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് KT ഇൻറ്റു ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തന്നിട്ടില്ലാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബുക്ക് പോയിട്ട് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എടുക്കണം. സോ ഹിയർ ഇക്വലന്റ് ടോർക്ക് വിൽ ബി Km 1.5 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു. ദിസ് ഈസ് 603 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3 whole square plus this one is KT is 2 into 79.6 into 10 power 3 whole square. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വലന്റ് ടോർക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 918 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3 ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ഇക്വലന്റ് ടോർക്കിനെ സ്ട്രെങ്ത്തുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അല്ലേ? അല്ലടോ, 16T equivalent divided by pi d cube is tau. ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും ടെൻഷൻ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? വെയിറ്റും കൂടി തന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് എടുത്തില്ല എങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും. അങ്ങനെ ചെറിയ 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 എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ ഗിയറിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് അവർ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ടാൻജൻഷ്യലും റേഡിയലും
ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി 2 പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൂടി എടുക്കണം. ഇവിടെ അതൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് മാക്സിമം, അതായത് 918 ഇൻറ്റു 10⁻3. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും. ഡയമീറ്റർ 51.1 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫാക്ടർ എടുക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. ഇനി നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയത്, അതായത് ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് കേസായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി, അതായിരുന്നു അല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ? വെറുതെ ടി ബൈ ജെ ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്ത് കേസ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ബെൻഡിങ് ഓൺലി. അതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ? ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ്. അത് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേ സമയത്ത് ബെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബെൻഡ് ആവുന്ന തന്നെ ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് പിന്നെയും മാറി മാറി പോവും അല്ലേ? ബെൻഡ് ആവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ, അവിടെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആദ്യം ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് വരാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അതായത് പുള്ളിയുടെ ടെൻഷൻ കാരണം ബെൻഡ് ആവുന്നത്. അത് തന്നെ പുള്ളി 2 ഡിഫറൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുമാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ, ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ അകത്താകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൊറിസോണ്ടൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം, വെർട്ടിക്കൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് റിസൾട്ടന്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോയി, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇക്വലന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പിന്നെന്താ, ഗിയറിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വന്നു. ഗിയറിൻ്റെ അകത്ത് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഗിയറിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളിയുടെ കേസിൽ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും, അതിന് പകരം 2 ഫോഴ്സ് ആണ് വരിക, ടാൻജൻഷ്യലും റേഡിയലും. ഓർക്കുന്നില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞത്? അതിനകത്ത് ടാൻജൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ടോർക്ക്, അതേപോലെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫൈ ആയിരിക്കും റേഡിയൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും നോക്കുക, അത് വെച്ചിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക, വെർട്ടിക്കൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. ഇത് തന്നെ വരക്കുന്നത് 2 ഡിഫറൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വരക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് അവർ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരക്കേണ്ടി വന്നത്? കാരണം ഒരു ഗിയർ വെച്ചു, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് അടുത്ത ഗിയർ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗിയർ വെച്ചു, അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് അടുത്ത ഗിയർ വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലേ? കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ, അല്ലെ കേസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി അലുക്കുലുത്താവും. ഏതാണ് കേസ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ കേസിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കി പഠിക്കണം. ഇല്ലേ അവസാനം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഏതാ എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ്. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും, KM-ഉം KB-യും എടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ KT. അത് ഒന്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കുക. ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇക്വലന്റ് ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ
km ഇൻറ്റു എം ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടി ഇൻറ്റു ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതേപോലെ തന്നെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ എം ഇൻറ്റു എം ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടി ഇൻറ്റു ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത്രയും കേസാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു കേസ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കേസ്. അതായത് ഒരു ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുള്ളിയുടെയോ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് കാരണം ബെൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാകുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു ആക്സിയൽ ലോഡും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ബെൻഡിങ് വരുന്നു, ടോർക്ക് വരുന്നു, ആക്സിയൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പൈൻ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതും ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് കാരണം എത്രയാണോ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇക്വേറ്റ് വിത്ത് 16t equivalent by pi d cube ഈക്വൽ ടു ടോ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 7.21ൻ്റെ പേജിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ബെൻഡിങ്, ടോർഷൻ ആൻഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ്. ഒരു വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ കാണാം. കണ്ടോ? d0 cube is equal to 16 divided by pi tau into 1 minus di by d naught whole raised to 4. കാണുന്നുണ്ടോ? ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 16 പൈ ബൈ ആ ഫാക്ടർ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വലന്റ് ടോർക്കാണ്. അതായത് ഈ മൂന്ന് കേസും വരുന്നത്, അതായത് ആക്സിയൽ, ബെൻഡിങ്, ടോർഷൻ, ഇത് മൂന്നും വരുന്ന കേസിലെ ഇക്വലന്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഡി നോട്ട് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടി ഇൻറ്റു ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ 16 പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോളോ ആയതുകൊണ്ടാണ് 1 മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി നോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് പറയാം, സമയമായില്ലേ? എടാ, ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ? സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ?